ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सत्स्वरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देगं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सगगण रघुनाथं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगगणललित शिवशकं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसारस्वती नामिने। वृषभानुदेवी दैताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिता श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनदारिणे रूपानुगरुत्ताप्तसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे नमः। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगौराय दे गौर आविर्भावभूमे सुजयसज्जनप्रिय वैष्णवस्वरूपो श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संघर्षणाकानोषाय गर्भोषाय प्योतिशाय शेषस्य शांसकलाच नित्यानन्दरामाख्य शरणमस्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्रभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जयदां सुरदा भंगो मम मंद मदिर्गति सर्वस्य पदाम्बोजो शिशिराधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पनाशिमास्मस्तु श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेव स्वामिसेवे स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भी वंशीवदरस्तः कर्षं वेणु स्वनयनित्य श्रीगोपीनाथ श्रीस्तु नः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। हरे कृष्णा। பக்தர் எல்லாருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கம். இன்றைய பாகவத சத்சங்க வகுப்பில் கலந்துட்டுருக்கிற எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பேசுவதாலும் கேட்பதாலும் நம் இதயத்தில் உள்ள அழுக்குகள் நீங்க பெற்று நாம் புனிதம் அடைவோம். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ். அப்படி ஒரு வாய்ப்பு பக்தர்கள் வைஷ்ணவர் கொடுத்துருக்காங்க பாகவதம் பேசுகிறதுக்கு. ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும். இன்றைக்கி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 4ஆம் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் அதில் 25வது பதம். பிருத்து மகாராஜாவை 4 குமார்கள் சந்தித்தது. ஹரே முகு தத்பர கர்ணபூர குணாபிதானேன விஜృంభமானயா பக்தியாகி அசங்க சத் அசதி அனாத்மனே ஷானிர் குண பிரம்மணி சாஞ்சசாரதி. ஒரு பக்தர் முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக லீலைகளை பற்றி தொடர்ந்து கேட்பதன் மூலம் பக்தி தொண்டினை படிப்படியாக அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும். இந்த லீலைகளெல்லாம் பக்தர்களின் காதுகளை அலங்கரிக்கும் அணிகலன்களாகும். பக்தி தொண்டு செய்வதனாலும் பௌதிக குணங்களை கடப்பதாலும் ஒருவரால் முழுமுதற் கடவுளை உன்னதத்தில் மிக எளிதாக நிலை பெற முடியும். இது ரொம்ப அழகான ஒரு கான்வர்சேஷன். பிருத்து மகாராஜா 4 குமார்களை சந்திச்சது. எப்பெல்லாம் 2 உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் சந்திக்கிறாங்களோ அது உலகத்துக்கே நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும். பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, சௌனகாதி முனிவர்கள் சூத கோஸ்வாமி,
அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர், விதுரர் மைத்ரேயர், பிருத்து மகாராஜ் 4 குமாரர். இந்த பிருத்து மகாராஜாவை கேள்வி கேட்டாங்க. அதுக்கு என்ன ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி 4.2.22 4.22/18 இதுலேயே ஒரு 4-5 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப அழகாக 18 ஸ்லோகம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறார். பிருத்து மகாராஜா வந்து 4 குமாரர்களை ரொம்ப புகழ்ந்து சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, சாது பிரஷ்டம் மகாராஜ சர்வபூத ஹிதாத்மனா பவதா விதுஷசாபி சாது நாமதிரி திருஷி. சனத்குமாரர்கள் கூறினார்கள், ஓ அன்பார்ந்த பிருது மகாராஜாவே, உன்னால் நாங்கள் மிகவும் மென்மையாக கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கின்றேன். இது போன்ற கேள்விகள் எல்லாம் உயிர்களுக்குமே எல்லா உயிர்களுக்குமே நன்மை பயப்பட. அப்போ என்ன அர்த்தம்? சர்வபூத ஹிதாத்மனா, சர்வபூத ஹிதாத்மனா, பகவானை பற்றிய கேள்விகள் வந்து எல்லா ஜீவனுக்கும் நன்மை தரக்கூடியது. இதே தான் ஃபஸ்ட் கேண்டோவில் போனால் சௌனகாதி முனிவர்கள் சூத கோசாமிகிட்ட சொன்னாங்க, கேள்வி கேட்டாங்க. அப்போ உடனே பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சூத கோசாமி அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு. என்ன சொல்கிறாரு? முனைய சாது பிரஷ்டோகம் பகவதி லோகமங்கலம் எத்கித கிருஷ்ண சம்பர்ஷ்னோ ஆத்மா சுப்ரசீததி. முனிவர்களே, உங்கள் கேள்வி இருக்கு இல்லையா, அது இந்த உலகத்துக்கே நன்மை தரக்கூடியது. ஏன்னா அது கிருஷ்ணரோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணாவோட சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி எல்லாருமே அகிலத்துக்கு, இந்த உலகத்துக்கு எல்லா ஜீவன்களுக்கும் மங்களம் தரக்கூடியதாக இருக்குது. இப்போ அதே போல தான் இங்கேயும் சொல்கிறாரு. சனத்குமாரர் வந்து பிருத்து மகாராஜா கேள்வி கேட்டாங்க, வந்து சர்வபூத ஹிதாத்மயா, உங்கள் கேள்வியெல்லாம் எல்லா ஜீவனுக்கும் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்குது. பிருத்து மகாராஜா அவர் ஏற்கனவே தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவு. இதுக்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் ரொம்ப அழகாக பிருத்து மகாராஜா வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறார். ரொம்ப அழகாக தன்னுடைய பிரஜைகளையும் அந்த யாகசாலையில் பிருத்து மகாராஜ் இருக்கிற சபையில் நிறைய தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் பொதுமக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. பிருத்து மகாராஜா வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குணாதிசயங்களை வர்ணிக்கிறார். அப்போது பிருத்து மகாராஜா போன்றவங்க கேள்வி அவருக்கு மட்டும் இல்லை, அவர் ஏற்கனவே கிருஷ்ணருடைய லீலைகளில் மூழ்கி இருக்கார். இதுதான் இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தில் குமாரர் சொன்னாங்க. 19 ஸ்லோகாவில் அகைன் வந்து குமாரா வந்து க்ளோரிஃபை பண்ணுறாங்க பிருத்து மகாராஜா. 19 ஸ்லோகாவில் சங்கம கலு சாதுனா உபயேஷம் சம்மதः யஸ்ஸாம்பஷன சம்பிரஷ்ன சர்வேஷாம் விதனோதிசம். பக்தர்கள் ஒருங்கிணைந்திருக்கும் அவையில் நடைபெறும் கேள்வி பதில்கள், விவாதம் போன்றவற்றின் முடிவுகள் பேச்சாளர் அவையினர் என இருவருக்குமே ஏற்புடையவையாக இருக்கும். இவ்வாறு இது போன்ற கூட்டம் எல்லோருக்கும் உண்மை இன்பத்தை அளிக்கிறது. இதுதான் உண்மையான ஆனந்தம். கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுறதான் உண்மையான ஆனந்தம். ஏன்னா கிருஷ்ணன் வந்து பூர்ணானந்தா, கிருஷ்ணன் வந்து பூர்ணமான ஆனந்தம் தருபவர். அப்போ நமக்கு ஆனந்தம் வேணும்னா எந்த சபையில் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசப்படுதோ அந்த சபையில் இருந்தோன்னா பேசுகிறவங்க கேட்குறவங்க சபையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஆனந்தம், எல்லாருக்குமே ஆனந்தம். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு. தென் அகைன் 20 ஸ்லோகாவில் சொல்கிறாரு, ரொம்ப அழகான வர்ணனை இதெல்லாம். 20 ஸ்லோகாவில் அஸ்தி ஏவராஜன் பவதோ மதுத்மிஷக பாதாரவிந்தஸ்ய குணானுவாதனே ரதிதுராப விதுனோதி நைஷ்டிகி காமம் கஷாயம் மலம் அந்தராத்மனக. சனத்குமாரர் தொடர்ந்து கூறினார், ஓ எனது அன்பு மன்னரே, நீங்கள் ஏற்கனவே முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை போற்றி புகழ்வதில் நாட்டமுடையவராக இருக்கின்றீர்கள். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஏற்கனவே அவர் வந்து பிருத்து மகாராஜா வந்து பகவானுடைய லீலைகளை போற்றி புகழ்றதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார். இது போன்ற நாட்டம் அடைவதற்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ரொம்ப ரேர். இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வம் ஒருத்தருக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப அபூர்வம் தான், ரொம்ப அரிதானது. ஆனால் ஒருவர் பகவானின் மீது இது போன்ற தெய்வீக தொய்வில்லாத நம்பிக்கை வைக்கும்போது அது அவர் மனதில் உள்ள பேராசையை தானே நீக்கி தெளிவுபெற செய்கிறது. ஸோ ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷனோட, உறுதியோட, வலுவாத நம்பிக்கையோட ஒருத்தர் கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குணாதிசயங்களை கேட்கணும்னு உறுதியாக இருக்கும்போது இம்மிடியட்டாக அவங்க இதயத்திலிருந்து எல்லா மெட்டீரியல் டிசைனும் எல்லா பௌதிக ஆசையும் போய்கிறது. ரொம்ப அழகு. ஆக்சுவலி இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா, பிருத்து மகாராஜா வந்து பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதார். 4 குமாரர்களும் பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதார். அது மட்டும் இல்லை, 4 குமார்கள் மகாஜனங்களை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் செகண்ட் கேண்டோ 7th சாப்டரில்
பகவானுடைய ஓரொரு அவதாரம் அதோடைய நோக்கம்னு அப்படி ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாக இருக்குது, 7th சாப்டரில். அப்போ பகவான் பிருத்து மகாராஜ் அவதாரம் செஞ்சது ரொம்ப ஆக்சுவலி இந்த 4th கேண்டோ ஃபுல்லாகவே பிருத்து மகாராஜாவுடைய அந்த ஆக்டிவிட்டி, அவருடைய செயல்கள்லாம் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் நன்மை தரக்கூடியதாக. ஒரு ராஜா எப்படி இருக்கணும், ஒரு தலைவன் எப்படி நடந்துக்கணும், ஒரு பக்தருடைய கேரக்டர், ஒரு ஒரு பக்தருடைய தெய்வீகமான குணங்கள் எப்படி இருக்கணும், ஒரு ராஜா பிரஜைகள்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், ஒரு பக்தர் வந்து தூய பக்தர்கள்ட்ட எப்படி கேட்கணும், எப்படி அவங்க சேவை பண்ணணும், தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு எப்படி சேவை செஞ்சு அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்கணும், இது மாதிரி அழகழகான பாடங்கள் தான் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடம். இன்றைக்குள்ள அரசியல் தலைவர்கள் வந்து இந்த 4th கேண்டோ பாகவதம் படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ரூல் பண்ணணும். பிருத்து மகாராஜா இந்த நைஸ் எக்ஸாம்பிளரி. தென் நவவித பக்தியில் பிருத்து மகாராஜா வந்து அர்ச்சனம், பகவானை அர்ச்சனை பண்ணுறது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் 1. 9 விதமான பக்தி சேவையில் பிருத்து மகாராஜா அர்ச்சனம், எப்படி முழுமுதற் கடவுளை வழிபடணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. பிருத்து மகாராஜாவுடைய தாத்தா வந்து அங்க மகராஜ். அங்க வந்து ரொம்ப நேர்மையான ஒரு தூய பக்தர். அங்க மகாராஜா அப்படி நல்ல பக்தராக இருந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது, அதான் வேணன். அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட். ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு வேணன் உதாரணம். ஒரு 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 ராஜா, ஒரு மன்னன் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு வேணன் உதாரணம். சிறு வயதிலிருந்தே ரொம்ப அதர்மமான செயல்கள், மற்றவர்களை துன்புறுத்துறது, கொடூரமான பாவகாரியங்களை செய்கிறது, விளையாட்டில் கூட தோற்று போயிட்டா நண்பர்களை கொண்டு போடுவேன் வேணும். ஸோ அவர் தந்தையார் வந்து அங்க மகாராஜா எவ்வளோ முயற்சி பண்ணார் வேணனை வந்து நல்ல பையனை ஆக்கணும். ஏன்னா தனக்கப்புறம் அரியாசனத்தில் உட்கார போகிறவன், பிற்காலத்தில் வந்து இந்த நாடை ஆளக்கூடிய மன்னனாக இருக்க வேண்டியவன். அதனால் அங்க மகாராஜா வந்து எவ்வளோ முயற்சி பண்ணார் வேணன் வந்து ஒரு நல்ல ஆத்மாவாக ஒரு ராஜ ரிஷியாக வரணும். ஆனால் ஒரு முயற்சி எல்லாம் தோல்வி அடைஞ்சிது. அப்போ பிரபுபா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு, சில நேரங்களில் பகவான் வந்து ஒரு பொருத்தமற்ற சூழ்நிலை ஒரு பக்தருக்கு வச்சுருவார். ஒரு பக்தனுக்கு வந்து பொருத்தமற்ற சூழ்நிலையை வச்சுட்டாருன்னா அவர் என்ன ஆவார்னா அப்படியே அதுலேருந்து வெளியில் வந்துடுவார். அட்டாச்மெண்ட் டெவலப் ஆகாது, பற்றுதல் வளராது. அங்க மகாராஜாவுக்கு நேர்மையான மன்னனுக்கு ஒரு தவறான ஒரு பையன், ரொம்ப மோசமான ஒரு பையன். அதனால என்ன ஆச்சுன்னா அங்க மகாராஜாவுக்கு தன் மகன் மேலே பற்றுதலே வரல. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அங்க மகாராஜா விரக்தி அடைஞ்சிட்டு ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு போயிட்டேன். இந்த பையனு வேண்டாம், இந்த குடும்ப வாழ்க்கை வேண்டாம், இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம், கம்ப்ளீட்லி டிட்டாச் ஹிம்செல்ஃப். யஷ்யாகம் அனுக்கிரகணானி ஹரே தத்தனம் சனை. கிருஷ்ணாவை முதல்ல என்ன பண்ணுவாராம், யாருக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ அந்த அட்டாச்மெண்ட் மேலே கை வைப்பேன். அது வலிக்கும். ஐயோ கிருஷ்ணா இப்படி பண்ணுறாரே. பட் ஆனால் அது அந்த பக்தனுக்கு நன்மையில் தான் முடியும். ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், இங்கே ரொம்ப அழகாக பொருளுள்ள ப்ரோப்பா சொன்னார், ஒருத்தர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பௌதிகத்தில் பற்றுதலாக இருக்காங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ அவங்க கிருஷ்ணன் மேலே பற்றுதலை வளர்த்துக்க முடியாது. அதனால் பௌதிக விஷயங்களை துறக்காத வரைக்கும் கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற்றம் சாத்தியம் இல்லை. இந்த அத்தியாயங்களை நான் படித்தா திரும்ப ப்ரோபா மென்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்காரு, பௌதிக விஷயங்களையும் புலன்பத்திலையும் நாட்டம் கொள்ளக்கூடாது, பௌதிக விஷயங்கள் புலன்பத்திலையும் துறக்க வேண்டும், அப்போதான் கிருஷ்ண உணர்வு முன்னேற்றம். ரிப்பீட்டடாக ஏன்னா அதுதான் நமக்கு பெரிய தடையாக இருக்குது. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கு இந்த பௌதிக பற்றுதலும் புலன்ப விஷயங்களும் இதுதான். அதனால் அங்க மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக போச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு பையன் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறார், ராஜ்யத்தில் விட்டு காட்டுக்கு போயிட்டார். இப்போது ராஜா இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, பிராமணர்களாக சேர்ந்து வேண மகாராஜா அரியாசனத்தில் உட்கார வச்சாங்க. போச்சா, திருடன் கையிலேயே சாவி போயிடுச்சு. தமிழில் சொன்னால் திருடன் கையிலேயே சாவி போயிடுச்சு. திருடனே மன்னர் ஆயிட்டார். கொள்ளக்காரன் திருடனே மன்னர் ஆன உடனே இந்த திருடர்களுக்கு இன்னும் சௌரியமாயிடுச்சு. அந்த பிராமணர்கள் எவ்வளோ உபதேசம் பண்ணுறாங்க. முதல்ல தந்தையார் உபதேசம் பண்ணார், அதை கேட்கவே இல்லை. இப்போ பிராமணர்களாக சொல்கிறார், வேணாம் கேட்க மாட்டேங்கிறார். நீ பிராமண கலாச்சாரத்தை மதிக்கணும், பொதுமக்களை உன் பிரஜைகளாக பார்க்கணும், தர்மத்தின் வழியில் நடக்கணும், தர்ம காரியங்களை செய்யணும், கோயில்களில் பூஜை வழிபாடுகளை நடக்கணும், யாகங்கள் செய்யணும், இதெல்லாம் உன்னுடைய தர்மம். இப்போ துரதிருஷ்டமாக வேணுன்னு வந்து காது கூட கேட்க தயாராக இல்லை. அவனுக்கு புலன்பம் தான். புலன்பம் நாத்திகன்,
தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்திக்கணும், நானே அனுபவிக்கணும், நான் ஏன் இந்த தர்மத்தை பின்பற்றணும். தென் ஃபைனலாக என்னாச்சு, பிராமணருக்கு வந்து பொறுமையாக எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தாங்க, இந்த வேணன் திருந்துற மாதிரி இல்லை. தென் பிராமணர் வந்து சபிக்கிறாங்க வேணன். தென் வேணன் இறந்து போகிறார். ஸோ வேணன் இறந்து போனோடனே திரும்பி ராஜ்யத்தில் மன்னர் இல்லை. இப்போ கொள்ளையர்களுக்கெல்லாம் இன்னும் சௌரியமாயிடுச்சு. அப்போ இந்த பிராமணர்கள் ஜெய ஜெகநாத் சுவாமிக்கு ஸோ பிராமணர்கள் என்ன பண்ணாங்க, வேணனோட உடையில கடையிறாங்க. வேணனோட உடையில கடையும் போது முதல்ல ஒரு கருப்பாக ஒரு உருவம் வந்துச்சு. அது அவன் செய்த பாவ வினைகள்லாம் வரும். ரெண்டாவது அந்த உடலில் ஒரு அழகான புருஷன், அப்படி ஒரு அழகு, சூரியனை போல பிரகாசிக்கிறார், தாமரை போல கண்கள், பறந்து விரிந்த தோள்கள், முழங்கால் வரை நீண்ட கரங்கள், அப்படி அழகாக இருக்கு. பிருத்து மகாராஜ் பகவானே பிருத்து மகாராஜா அவதார் பண்ணார். நிறைய பேருக்கு இந்த அவதாரமே தெரியாது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்கள 10 அவதாரம் தெரியும். அவங்க சில நேரங்களில் 10 அவதாரத்தில் கிருஷ்ணரையும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. சில கோயிலெல்லாம் போனால் 9வது அவதாரத்தில் கிருஷ்ணருடைய விக்கிரகம் வச்சுருப்பாங்க. ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் அவதாரம் அல்ல, அவர் அவதாரங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரம். அவர் இந்த 10 அவதாரத்தில் ஒருத்தர் அல்ல. ஆனால் பெரும்பாலும் மக்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த 10 அவதாரம் தான். ஆனால் அது எல்லாமே பாகவதத்தில் எண்ணிலடங்காத அவதாரங்களுடைய லிஸ்ட் இருக்குது. அதில் பிருத்து மகாராஜா ஒரு அவதாரம், பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதாரம். பிருத்து மகாராஜோடைய அவதாரம் இதான், எல்லாருக்கும் நன்மை. ஒரு மன்னர் எப்படி, ஒரு 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 அரசியல் தலைவர், ஒரு நாடாளும் வேந்தன், ஒரு சத்திரியன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வாழ்ந்து காமிச்சார் நடைமுறையில். எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு வேணன், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு பிருத்து மகாராஜ். பிருத்து மகாராஜா அந்த சபையில், முந்தைய அத்தியாயத்தில் சபையில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லார்ட்டையும் பகவானை பற்றியும் பக்தியை பற்றியும் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அப்போ ஆல்ரெடி அவர் இதயத்தில் பகவானை முழுமையாக தாங்கிட்டு இருக்கார். ஆனால் அந்த சபையில் குமாரர்கள் வந்ததுமே ரொம்ப பணிவோடு எழுந்து அந்த குமாரர்களை அன்போடு வரவேற்று அவருக்கு பாத பூஜையெல்லாம் செஞ்சு அவங்கள தக்க அரியாசனத்தில் அமர வச்சு அவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக கேட்குறாரு. அந்த கேள்வி எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான தேவை, வாழ்க்கைக்கு தேவைன்னு அத்தியாவசியமான கேள்வி. ப்ரோப்பார் ஒரு கிளாஸில் அழகாக சொன்னார், எல்லாருமே கேள்வி கேட்குறாங்க. இன்றைக்கி எல்லாருமே கேள்வி கேட்குறாங்க. சினிமா நடிகர் கேள்வி கேட்குறாங்க, என் படம் ஓடுமா? அரசியல்வாதி கேள்வி கேட்குறாங்க, எனக்கு ஓட்டு கிடைக்குமா? நான் ஜெயிச்சிருவேனா? பறவைகள் கூட போகுது, கேள்வி கேட்டே போகுது, எனக்கு எங்கே உணவு கிடைக்கும், நான் எங்கே தங்கிறது, எனக்கு எங்கே இதெல்லாம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் கேள்வி இருக்குது. ஆனால் இந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களுடைய கேள்வி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தான் ரொம்ப வேல்யூ இருக்குது. ஏன்னா அவங்க கேட்ட கேள்வி அப்படி. முதல் கேள்வி என்ன கேட்டார்? ஆக்சுவலி பிருத்து மகாராஜ் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அப்போது நம்முடைய நன்மைக்காக தான் கேள்வி கேட்குறாரு. நமக்கு இந்த கிடைக்கட்டும், இந்த பதில் கிடைக்கட்டும். பிருத்து மகாராஜ் கேட்டார், இந்த மனித வாழ்க்கையில எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட நிலையில் இருக்காங்க, எல்லாம் பந்தப்பட்டு போய் மனித வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, புலன்பத்தில் மூழ்கி போயிருக்காங்க. எப்படி அதுலேருந்து அவங்க விடுபடுவாங்க? மனித வாழ்க்கையில் விடுபடுறதுக்கான வழி என்ன? ரொம்ப அது எப்படின்னா கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்போடு ஒப்பிடுறார். இந்த பௌதிக பற்றுதல் இருக்கு இல்லையா, பாவா மகா தாவாக்கினார் சைத்தன்ய மகாபு, அப்படியே கொழுந்து விட்டு எரியுது. இதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு வழி என்ன? இந்த மனித வாழ்க்கையினுடைய உயர்ந்த லட்சியம், இறுதி குறிக்கோள் என்ன? இறுதி குறிக்கோள் அதான் ஒரு சாதுவை பார்த்தா இந்த மாதிரி கேள்வி தான் கேட்கணும். நம்ம சாதுவை பார்த்தா என்ன தெரியுமா கேட்பாங்க பொதுஜனங்க பெரும்பாலும்? என் பையன் +2 எக்ஸாம் எழுத போகிறான், கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. அவங்க 10th எக்ஸாம் எழுத போகிறான், கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வர வேண்டியது இருக்குது, நீங்கள் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்க. இதெல்லாம் சாதுகிட்ட கேட்க வேண்டியது. சாதுகிட்ட கேட்க வேண்டியது, நான் ஏன் இந்த ஜட உலகத்தில் துன்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்? சனாதன் கோசாமி பெரிய பண்டிதர். அவர் தன் குரு முன்னாடி, சைதன்ய மகாபு முன்னாடி போய், என்னை எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் பெரிய பண்டிதன்னு சொல்கிறாங்க, எனக்கு எல்லா வேதமும் தெரியும், எனக்கு பல மொழிகள் தெரியும், எல்லாம் என்னை புகழ்கிறாங்க. ஆனால் சைதன்ய மகாபு நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியல. கியாமி ஆமே மோரே ஜாப்பா தோப்பா த்ராய், எனக்கே இந்த 3 வகையான துன்பம் வருது, நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன்? எனக்கு ஏன் இந்த உடலால் மனதால் துன்பம் வருது? எனக்கே இந்த இயற்கையினால் துன்பம் வருது?
எனக்கே மற்ற ஜீவராசினால் துன்பம் வருது, இந்த துன்பத்துக்கான தீர்வு என்ன? இதுதான் கேட்கணும். ஒரு சாதுகிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி தான் கேட்கணும். தென் ரொம்ப அழகாக சரத்குமாரா வந்து பிருத்து மகாராஜுடைய கேள்வி அப்ரிஷியேட் பண்ணார். நம்ம முன்னே பேசுன மாதிரி இது வந்து எல்லாருக்கும் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் அவருக்கு கிடையாது, பிருத்து மகாராஜுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. அவர் இதயத்தில் எப்பவுமே பகவானை சுமந்துட்டு இருக்காரு, பகவான் மேலே அன்பு செய்கிறாரு, பகவான் மேலே பூர்ணமான சரணாகதி அடைந்த ஒரு பக்தர். அப்போ அவர் நம்மெல்லாம் எப்படி இந்த ஜட உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், எப்படி இந்த பௌதிக பந்தத்தில் பிணைஞ்சிருக்கோம், எப்படி வாழ்க்கையினுடைய இறுதி லட்சியமே தெரியாமல் இருக்கோம், அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது இந்த மனித வர்க்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறதுக்கான கேள்வி. ஸோ அதுக்கான வழி என்ன? சரி, நம்ம எல்லாருமே பௌதிக வாழ்க்கையில் துன்பத்தில் இருக்கோம். கிருஷ்ணாவும் பகவத்கீதையில் சொல்லிட்டாரு, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் புலன்ப விஷயங்கள் கொழுந்து விட்டு எரியுது இதயத்தில், சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். தென் அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே லட்சியம் இருக்குது, ஆனால் இறுதி லட்சியம் என்னென்னு தெரியல. நம்ம சில நேரம் சத்சங்கத்தில் போகும்போது குழந்தைகள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க. இந்த குழந்தைகளுக்கு கேட்போம், உன்னுடைய லட்சியம் என்னம்மா? ஒரு குழந்தை சொல்லிச்சு நான் டாக்டர் ஆகணும், இன்னொரு குழந்தை சொல்லிச்சு நான் இன்ஜினியர் ஆகணும், நான் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும், நான் கலெக்டர் ஆகணும். இதெல்லாம் ஓகே, ரைட், வெரி குட். சரி, அதுக்கப்புறம் என்னது? நான் சம்பாதிப்பேன், நான் வீடு கட்டுவேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. இந்த அல்டிமேட் கோல் என்னன்னு தெரியல. பேரண்ட்ஸுக்கும் அதை பற்றி கவலை இல்லை, பேரண்ட்டுக்கே தெரியல அல்டிமேட் கோல். வாழ்க்கையோட இறுதி லட்சியங்கிறத மறந்து போயாச்சு. அதை இப்போ ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க. அதுதான் ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க. ஓரொரு சாதுக்களும், அதாவது சாதுக்கள் இருவரும் இணைந்து பேசும்பொழுது அந்த கேள்விகள்லாம் அந்த வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியத்தை மையமாக வச்சு தான் இருக்கு. அந்த வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோள் வந்து கிருஷ்ணா தான் வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோள். வேதைஷ சர்வே ரகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் விதேகச்சாமி. வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய ஒரு கிருஷ்ணா, வேதங்களை முற்றிலும் அறிந்ததும் கிருஷ்ணா, வேதங்களை தொகுத்ததும் கிருஷ்ணா. அப்போது ஒருத்தர் என்ன கல்வி படித்தாலும் வாழ்க்கையில் இறுதி லட்சியம் கிருஷ்ணான்னு தெரியலனா அது கால விரையும் தான், ஸ்ரம ஏவைக்கு கேவலம். ஒருத்தர் வந்து அவங்க கடமையை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணலாம். ஒரு தந்தை வந்து அவர் கடமையை நேர்த்தியாக பண்ணலாம், நல்லா சம்பாதிக்கலாம், தன் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கலாம். ஒரு அம்மா வந்து தன் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல உணவெல்லாம் தயார் பண்ணி கொடுத்து அவங்க நல்லா கவனிச்சிக்கலாம். குழந்தைகளும் நல்லா படித்து மதிப்பெண் வாங்கலாம். அந்த மாதிரி குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒரு டியூட்டி இருக்கலாம். அதே மாதிரி பிரம்மச்சாரி விரதத்தை ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணலாம். சன்னியாச தர்மத்தை ஒருத்தர் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரை விட்டுட்டோன்னா அது ஸ்ரம ஏவிகி கேவலம். தர்மஸ்வனிஷ்டிதா பும்சா விஸ்வக்ஷேன கதாசியா நோத்பாதையே தேதிரதி ஸ்ரம ஏவி கேவலம். ஸோ கிருஷ்ணாவை ஆட் பண்ணல, கிருஷ்ணருக்காக செய்யலை, நம்முடைய செயல் வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்பப்படலைன்னா அது கால விரையும் தான். அதனால் இந்த கேள்விகள்லாம் ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி. எப்படி நம்முடைய செயலை கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்புறது? அப்போ தான் குமாரர் சொல்கிறாங்க, ஓ பிருத்து மகாராஜா, ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கணும்னா, முதல்ல இந்த புலன்பதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் வேணும்? இந்த பௌதிக உலகத்தில் விரக்தி ஏற்படணும். இந்த பௌதிக உலகம் எனக்கு வேண்டாம். ஆனால் அதுக்கு நேர்மாறாக இருக்கும். நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்து மேலே அட்டாச்மெண்ட் நம்ம போக மாட்டேங்குது. நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த ஜட உலகத்தில் பார்க்கலாம். எப்படின்னா இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் பிராமண ஃபேமிலி எல்லாருமே அப்படி தான். எல்லோரும் ஆல்மோஸ்ட்டு இவங்கெல்லாம் இந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பசங்களை நல்லா படிக்க வச்சு அவங்க வெளிநாட்டுக்கு போயிடுவாங்க. லண்டன்லேயோ அல்லது யூஎஸ்லேயோ எங்கேயாவது இருப்பாங்க. இவங்க சொந்த ஊரில் கிராமத்தில் ஒரு சொந்த வீடு, நல்ல பழைய காலத்து வீடு, அப்பா அம்மா அதில் இருப்பாங்க. பசங்க அங்கே கூப்பிடுவாங்க, இல்லை எனக்கு சொந்த வீடு, நான் இந்த உடலை இந்த வீட்டில் தான் விடணும். அந்த வீட்டு மேலே ஸ்ட்ராங் அட்டாச்மெண்ட். சிலருக்கு வந்து அந்த வீட்டு மேலே வலுவான பற்றுதல். நான் வந்து பார்த்து கட்டின வீடு, எங்கள் தாத்தா கட்டின வீடு, எங்கள் பூர்வீக சொத்து. ஹனுமான் சஞ்சீவி மலையை தூக்கிட்டு போன மாதிரி தூக்கிட்டு போக முடியாது இந்த உடலை விடும்போது, இல்லையா? ஹனுமான் வந்து சஞ்சீவி மலையை தூக்கிட்டு போனார். அந்த மாதிரி நான் இந்த உடல் விடும்போது இந்த வீடை தூக்கிட்டு போக முடியாது. இன்னும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை தியாகம் பண்ணுவாங்க.
ஆனால் பிள்ளைகளை தியாகம் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க கூட போய் செட்டில் ஆயிடுவாங்க. ஐ எம் ஆல்ரெடி செட்டில் இன் மை சன் ஹவுஸ் இன் யூஎஸ். ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி தேர். வெரி நைஸ். சிலர் வந்து யூஎஸ்லேயோ லண்டன்லேயோ போய் செட்டில் ஆகிடுவாங்க. இந்த பையன்ட்டு 6 மாதம், அந்த பையன்ட்டு 6 மாதம், இந்த பேர குழந்தை, இப்படியே லைஃப் முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ இந்த அட்டாச்மெண்ட்டு அவங்கள மேலும் அடுத்து பெரிய காரணமாக. அதனால தான் குமாரர் சொல்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜட உலகத்து மேலே டிட்டாச்மெண்ட் வரணும், பற்றின்மை ஏற்படணும். அப்போ தான் கிருஷ்ணர் மேலே அட்டாச்மெண்ட் வருங்கிற, கிருஷ்ணர் மேலே பற்றுதல் வரும். அது எப்படி வரும்? அடுத்த கேள்வி. சரி, எனக்கு ஜட உலகத்து மேலே விரக்தி ஏற்படணும், கிருஷ்ணர் மேலே பற்றுதல் வரணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? தூய பக்தி தொண்டை வரணும். பியூர் டிவோஷன், தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணருக்கு செய்ய ஆரம்பிக்கணும். அது எங்கிருந்து தொடங்குது? கேள்வியிலேருந்து, என்கொயரியிலேருந்து தொடங்குது. கேள்வி கேட்கணும். என்னோட உண்மையான நிலை என்ன? நான் ஏன் பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கணும். அப்போது குமார் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. இது அடுத்தடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல, இதை முன்னாடி படித்ததை ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி பார்த்துட்டு வரோம். 21ஆம் ஸ்லோகத்தில் குமாரர் வந்து இந்த ஜட உலகத்து மேலே பற்றின்மை வரணும், கிருஷ்ணா மேலே பற்றுதல் வரணும். அது எப்படி வரும்னு அடுத்த ஸ்லோகம் 22 சொல்கிறாங்க. தூய பக்தி தொண்டை ஒருத்தர் பயிற்சி பண்ணுறதுனாலையும், பகவானுடைய நாம ரூப குணாதிசயங்களை கேட்பதாலும், அவரை வழிபடுவதாலும், சவன் கீர்த்தனம் கேட்பதாலும் ஜபிப்பதாலும் தான் சாத்தியமாகும். வேற எந்த முறையாலும் சாத்தியமாகாது. இந்த ஜட உலகத்து மேலே பற்றின்மைங்கிறது வேற எந்த முறையாலும் சாத்தியமாகாது. பிரபுபாதர் வந்து அழகாக ஒரு கிளாஸில் சொல்லுவார். இந்த ஞானிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த உலகம் வேண்டான்னு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. இந்த ஜட உலகம் வேண்டாம் எனக்கு, போய் எங்கேயாவது ஹிமாலயில் எங்கேயா போய் தவம் பண்ணுவாங்க, ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார். கொஞ்ச நாள் அங்கே ஆசிரமம் வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் திரும்பி வந்துடுவாங்க. வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஆசிரமம் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் மரம் நடுறோம், கோலம் வெட்டுறோம், ஆஸ்பத்திரி கட்டுறோம், சேவை பண்ணுறோம். நல்ல விஷயந்தான். பட் ஆனால் இன்னும் உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் போகல. நல்ல விஷயந்தான் அது. ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையுடைய அல்டிமேட் கோல் விட்டுட்டாங்க. சமூக சேவைக்கும் பக்தி சேவைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. பக்தி சேவைக்குள்ளே தான் உண்மையான சமூக சேவை இருக்குது. பேரளவான சமூக சேவையினால் அந்த உடலில் இருக்கிற ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்த முடியாது இல்லையா? பிரபா அடிக்கடி சொல்லுவார்ல, இந்த குருவி கூட்டை சுத்தப்படுத்தினால குருவியை சுத்தப்படுத்த முடியாது. அது மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? இந்த ஞானிகள்லாம், பேரளவான ஆன்மீகவாதிகள், அவங்க அல்டிமேட் கோல் விட்டுட்டு அவங்க சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. பட் டிவோர்ஸல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குது. பக்தி தொண்டு செய்யும்போது இங்கே பிரபுபாதா வந்து எல்லா பக்தர்களுக்கும் கோயிலில் வரக்குள்ள பிரசாதம் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வு, எல்லாத்துக்கும் மேலே பகவானை பற்றி ஞானம், கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவு, கிருஷ்ணர் மேலே எப்படி அன்பு செய்யணும், ரெண்டுமே சொல்கிறார். அதனால தான் அவர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி. பிரபுபாதா ஏன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி? அவர் பக்தியும் கொடுக்குறாரு. வேதத்துடைய குறிக்கோள் என்ன? அல்டிமேட் கோல் என்ன? மனித வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோள் என்ன? கிருஷ்ணா. அதான் பிரபுபாதா வந்து பக்தி வேதாந்த சுவாமி. அப்போது அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க குமாரர்கள் 23வது பதத்தில், அப்படி ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா, அப்படி தொடர்ந்து கேட்கும்போது அது காதுக்குள்ளே அமிர்தம் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். கிருஷ்ணாவுடைய தெய்வீக லீலைகள் வந்து அமிர்தம் பருகிற மாதிரி, அமிர்தம் மாதிரி பாருங்கள். இதே தான் அர்ஜுனன் சொல்கிறார் பகவத்கீதையில். கிருஷ்ணாவுடைய வைபவங்களை பற்றி கேட்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குங்கிற. விஸ்தேராத்மநாத் யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தனா பூயகதே திருப்திகி சொல்வதோ நாஸ்திமே அமிர்தம். கிருஷ்ணா, உங்கள் வைபவங்களை சொல்லிகிட்டே இருங்க, அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது. எனக்கு திகட்டவே இல்லை, அமிர்தம் குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அமிர்தம் குடிக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணாவை பற்றி கேட்க ஒரு பக்தருக்கு எப்படி இருக்குமா? அது நெக்டர், அந்த அமிர்தம் பருகிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் அப்படி ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அழகாக அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வர்ணிச்சுட்டே வர்றாங்க படிப்படியாக. முதல்ல வந்து வாழ்க்கையுடைய இறுதி குறிக்கோள் கிருஷ்ணாவை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி கிருஷ்ணாவை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க இந்த பௌதிக உலகத்தில் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது, பகவான் மேலே பற்றுதல் வளர்த்துக்கணும். பகவான் மேலே பற்றுதல் வரணும், ஒருத்தர் பக்தி தொண்டு பயிற்சி பண்ணணும். அந்த பக்தி தொண்டு ஸ்ரவன் கீர்த்தனில் தொடங்குது. அப்படி ஒருத்தர் தொடர்ந்து கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக லீலையில் கேட்கும்போது அது அமிர்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஒருத்தர் அந்த லீலைகளை கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது அவர் தன் வாழ்க்கையை மிக எளிமையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சிம்பிள் லிவிங், எளிமையான வாழ்க்கை, உயர்வான சிந்தனை, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும்.
அத்தியாவசிய தேவைக்காக மட்டுமே திட்டமிடுறது. அடிப்படை வசதி, உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், அவ்வளோதான். ரொம்ப எளிமையாக, எந்த அளவுக்கு நம்ம பௌதிகத்தில் எளிமையாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நேரத்தை கிறிஸ்தவ உணர்வில் செயல்படுத்த முடியும். எந்த அளவுக்கு பௌதிக வாழ்க்கை எளிமையாக வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கிறிஸ்தவ உணர்வில் முன்னேற்றம் அடையலாம். ஈவன் பௌதிகத்தில் கூட நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம. நான் பௌதிகத்தில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். என்ன பண்ணுவாங்க, திட்டம் மேலே திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த லோன் போட்டு வீடு கட்டலாமா, இங்கே லோன் போட்டு கார் வாங்கலாமா, ஏன்னா லோன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன். எல்லா பேங்க்லையும் லோன் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இந்த லோன் கட்டிட்டு உங்கள் லோன் அழைச்சிட்டே இருப்பாங்க. அது புரிய மாட்டேங்குது. அவங்க எல்லா லோனும் போட்டுருவாங்க. கார் லோனு, பைக் லோனு, ஹவுஸ் லோனு, எஜுகேஷன் லோனு, இன்கமுக்கு மேலே லோன் ஆயிடும். அப்புறம் எங்கே பௌதிகத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிறது? ஓடுன்னு ஓடும். அதனால் எவ்வளோக்கெவ்வளோ நம்ம எளிமையாக நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ நம்ம ஆனந்தமாக பக்தி செய்யலாம். அதான் சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் ப்ரோபாசன். எளிமையான வாழ்க்கை உயர்வான சிந்தனை. இங்கே குமார்களும் அதான் சொல்கிறாங்க. குமாரர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு பக்தன் தன் வாழ்க்கையை ரொம்ப எளிமையாக வச்சுக்கணும்னு. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க, யாராவத்திற்கு ஒரு பக்தன் முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக லீலைகளை பற்றி தொடர்ந்து கேட்பதன் மூலம் பக்தி தொண்டினை படிப்படியாக அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி கேட்க என்னாகும், பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் வந்துட்டே இருக்கும். இந்த லீலைகள் எல்லாம் பக்தர்களின் காதுகளை அலங்கரிக்கும் அணிகலன்களாகும். ஆக்சுவலி உண்மையான ஜுவல் என்னது நமக்கு? இந்த காதுக்கு ஆபரணம் என்னன்னா கிருஷ்ணா பற்றி கேட்கறது தான். சும்மா கம்மல் ஜிமிக்கி மாட்டிக்கிறது, இந்த பசங்க கூட இன்னைக்கு காதெல்லாம் குத்திக்கிறாங்க. அதெல்லாம் ஆக்சுவலி உண்மையான அழகு இல்லை. உண்மையான அழகு இந்த காதை அலங்கரிக்கும் உண்மையான சாதனம் என்னன்னா கிருஷ்ணா பற்றி கேட்கணும். அது பக்தி தொண்டு. அது பக்தி தொண்டு செய்வதனாலும் பௌதிக குணங்களை கடப்பதாலும் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளின் உன்னதத்தில் மிக எளிதாக நிலை பெற முடியும். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கிட்ட கிருஷ்ணா பற்றி கேட்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறும். ஸோ ரொம்ப அழகான வர்ணனை. பிரபுபாதா அடுத்தடுத்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறார், படிப்படியாக சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒருத்தர் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறாரோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு பௌதிகத்திலேருந்து விடுபடுவார். ஒருத்தர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பௌதிகத்திலிருந்து விடுபடுறாரோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைவார். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைகிறாரோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ முழுமுதற் கடவுள் அடைவார். ஸோ அது கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஹோல் எபிசோடு இப்போ பார்த்தது எல்லாமே எங்கே தொடங்குதுன்னா பகவானை பற்றி கேட்கணும். அது எப்படி கேட்கணும், யார்கிட்டருந்து கேட்கணும்? தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கிறது நாம் கேட்கும்போது தான். இப்போ பிருத்து மகாராஜா 4 குமாரர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்ககிட்ட கேட்டாங்க. பரிச்சித் மகாராஜ் சுகதேவ் கோசாமிகிட்ட கேட்டாங்க. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர்கிட்டே கேட்டாங்க. சனாதன் கோசாமி சைத்தன்ய மகாபுரத்து கேட்டாங்க. அது மாதிரி தூய பக்தர்கள் அவங்களே முன்னுதாரணமாக இருந்து எப்படி கேட்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ரொம்ப பணிவாக அடக்கமாக கேட்க வேண்டும். பணிப்பாதேன்னு பரிப்பிரஷ்னேன்னு சேவையா. முதல்ல சேவை, அப்புறம் பணிவு, அடக்கத்தோடு, அப்புறம் கேள்வி கேட்கு. அடக்கத்தோடு கேள்வி சொல்லிக் கொடுங்களேன். சிலர் கிளாஸில் கேள்வி கேட்பாங்க. எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா, இவருக்கு தெரியுமா பார்க்கலாம், இவர் தான் கிளாஸ் கொடுக்குறாரு, நீங்கள் தான் கிளாஸ் கொடுக்குறீங்களே, இது எப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி கேட்கக்கூடாது. சிலர் சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்க, பரீட்சை பண்ணி பார்ப்பாங்க இவருக்கு தெரியுதா. சிலர் ஏதாவது கேட்டு இவரை மாட்டி விட்டுலான்னு பார்ப்பாங்க. சிலர் கிளாஸில் உட்காந்து கேள்வி கேட்டு இவரை திக்குமுக்காட வைக்கணும். அந்த மாதிரி மனோபாவனையில் இல்லை. கேள்வி கேட்குறது இங்கே பிருது மகாராஜ் கேள்வி கேட்ட மாதிரி எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் அந்த பகவானை பற்றி எல்லாருக்கும் அது கிடைக்கட்டும், அவர்கிட்ட கேட்கணும். இந்த குலசேகர ஆழ்வாரும் கேட்டார் கதை. நாமளும் கதை கேட்குறோம், குலசேகர ஆழ்வாரும் கதை கேட்டார். குலசேகர ஆழ்வார் கதை கேட்கும்போது தண்ணியை மறந்து போயிடுவார். அவ்வளவு அவருக்கு ரொம்ப அவர் பெரிய சக்கரவர்த்தி ஆச்சு. பிருது மகாராஜ் மாதிரி குலசேகர ராஜா சேர நாட்டுக்கு மன்னராக இருந்தார். அவருக்கு எப்போவுமே அந்த ராஜ்யத்து மேலே பற்றுதலே இல்லை. ஏன்னா அவர் இதயத்தில் எப்பவும் பகவானுடைய தாமரை திருவடியை நினச்சிட்டு இருக்காரு. ராஜ்யத்து மேலே பற்றுதலே வரமாட்டேங்குது. நான் எப்போ ஸ்ரீரங்கம் போக போகிறேன்,
நான் எப்போ வந்து திருப்பதி போக போகிறேன், நான் எப்போ காஞ்சிபுரம் போவேன், எப்போ நான் வந்து வரதராஜர் தரிசனம் பண்ணுவேன், நான் எப்போ வந்து ரங்கநாதர் தரிசனம் ஏங்கிட்டே இருக்கார் ஒரு நாள். அப்போ மந்திரிகள்லாம் பயம் வந்துருச்சு, இங்கே ராஜா எங்கேயாவது ராஜ்யத்தை விட்டு ஓடிடுவாரா, இவர் எப்பவும் கிளம்புறாரு, பிளான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கார், ஸ்ரீரங்கம் போகலாமா திருப்பதி போகலாமா, ஒரு ராஜ்யம் பார்க்கவே மாட்டேங்கிறாரு. ராஜா ஒருவேளை ராஜ்யத்தை விட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது? இந்த மந்திரிகள்லாம் திட்டம் போட்டு அடியார்களை அவங்க ராஜ்யத்துக்கு வர வச்சுட்டாங்க. ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து காஞ்சிபுரத்துலேருந்து திருப்பதிலேருந்துலாம் வைஷ்ணவர் வராங்க. இப்போ ராஜாவுக்கு என்னாச்சு, வைஷ்ணவரில் பார்த்தோன்னே அங்கே போகணுங்கிற எண்ணம் விட்டுட்டேன். என்ன அடியாருக்கு சேவை பண்ணுறது, அவருக்கு பரந்தாமனுக்கு சேவை பண்ணுறது ஒன்றும் வேறு இல்லை, அதை விட இது ரொம்ப முக்கியம். என்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு வைஷ்ணவர் வந்திருக்காங்க, அவங்கள சேவிக்கிறத விடவா இது நான் யாத்திரை போகிறது. ராஜா இப்போ யாத்திரை போகிறத மறந்துட்டாரு, அடியாருக்கு சேவை பண்ணிட்டு வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ என்னது, தினமும் அவங்ககிட்ட கேட்குறது, அவங்கள அரியாசனத்தில் உட்கார வச்சு அவங்க பார்த்து பூஜையெல்லாம் பண்ணி எங்கள் பகவானை பற்றி சொல்லுங்கள், எனக்கு ராமருடைய லீலைகள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட ராமருடைய லீலைகளை கேட்க ஆரம்பித்தேன். அப்படி ராமருடைய லீலைகளை கேட்கும்போது குலசேகர ஆழ்வார் தன்னையே மறந்துடுவார். நம்மெல்லாம் பாவத்தை கேட்க தூங்கிடுவோம், சாண்டிங் பண்ணும்போது தூங்கிடுவோம், நம்மளே மறந்துடுவோம். ஆனால் குலசேகர ராஜா வந்து அந்த லீலையில் அப்படியே ஒன்றி போயிடுவார். ஒரு நாள் ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து ராமாயண கதை சொல்லிட்டு இருக்கார். இந்த மாதிரி ராமர் லக்ஷ்மணனும் சித்திரக்கூட்டத்தில் ஒரு இதில் உட்காந்துருக்காங்க, அது பஞ்சவடின்னு ஒரு பாறையில் உட்காந்துருக்காங்க. ராமர் சீதா தேவியும் லக்ஷ்மணன் வந்து ஒரு வில்லு அம்பு வச்சுன்னு கையில் நின்றுருக்கார், பக்கத்தில் நின்றுருக்கார். அப்போ ஆகாசமாக இருக்கு ரொம்ப அப்படியே சொல்லிட்டே வர்றார், கதை சொல்லிட்டு வர குலசேகர ஆழ்வார், குலசேகர ராஜா, அவங்க மந்திரிங்க பிரஜைங்க எல்லாரும் இந்த சபையில் பின் ட்ராப் சைலண்ட், எல்லாம் அமைதியாக உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த வைஷ்ணவர் கதை சொல்லிட்டே வர்றார். இந்த மாதிரி அங்கே வந்து ராமர் உட்காந்துட்டு இருந்தாரா சீதையோட, அப்போ பக்கத்தில் வந்து லக்ஷ்மணன் நின்றுருக்காரு. திடீர்னு அங்கே ஒரு அழகான பொண்ணு வந்தா. அவள் எப்படி அழகாக இருந்தா, தலையில் 2 கொம்பெல்லாம் இருந்தது, சூர்பனகா வந்தா. அப்படி சூர்பனகா ஆகாசத்தில் பறந்து வந்து அப்படி பார்த்தா ராமர் அப்படி அழகாக இருக்க, அப்படியே இந்த பச்சை மலை மாதிரி அவருக்கு மேனி, தோலெல்லாம் அப்படி வந்து பறந்து விரிந்த தோள்கள். ராமருடைய தோலை பார்த்தா தோலையே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்களாம், அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். தோல் கண்டான் தோலை கண்டான், முகம் கண்டான் மலர் கண்டான், இந்த பாதம் கண்டான் சேவை, பகவானுடைய தாமரை பார்த்தா சேவை பண்ணணும்னு தோணும். சூர்பனகை பார்த்த உடனே இப்போ இப்படி ஒரு அழகான மானிடரான் என் வாழ்நாள் நான் பார்த்ததே இல்லையே. சூர்பனகை போனா, ஓ மானிடனே, நீ இந்த ஜனஸ்தானத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய், நான் இந்த வனத்தினுடைய ராணி, நீ என்னை திருமணம் செய்து கொண்டாய், நீ ராஜா ஆயிடுவேன், அப்போ நம்ம 2 பேரும் இந்த காட்டில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம். ராமர் சொன்னார், டூ லேட், நீ ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்ட, நான் ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன், என் கூட வந்திருக்கா, அவன் கல்யாணம் பண்ணல, அவனு மேலே போய் பாருட்டு. ராமர் அப்படியே நைஸாக சூர்பனகை லக்ஷ்மணன் தள்ளி விட்டார். லக்ஷ்மணனை பார்த்தா அப்படியே பௌர்ணமி நிலவு மாதிரி இருக்கார், அப்படி ஒரு தேஜஸ், கண்கள்லாம் தாமரை இதழ் மாதிரி காது வரு. லக்ஷ்மணனை பார்த்தோன்னே சூர்பனகைக்கு லக்ஷ்மணனை பிடிச்சி போயிடு. ஓ லக்ஷ்மணா, ஓ மானிடனே, நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க, நான் தான் இந்த காட்டினுடைய ராணி, நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டீனா நம்ம இந்த ராஜா ராணியாக அந்த காட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கலாம். லக்ஷ்மணன் சொன்னார், நான் உன்னை ரொம்ப புத்திசாலின்னு நினச்சேன், நீ இவ்வளோ முட்டாளாக இருக்கியேன்னு. நான் வந்து ராமனுடைய சேவகன், என்னை கல்யாணம் பண்ணி நீ எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும், நீ ராமனுக்கு சேவை தான் பண்ணணும், பேசாமல் நீ ராமனையும் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க. அங்கே திருப்பி விட்டேன். இப்படி 2 பேர் மாறி மாறி விளையாடிட்டு இருந்தாங்களா, சூர்பனகைக்கு கோவம் வந்துடும். சூர்பனகைக்கு கோவம் வந்தோடனே என்ன பண்ணாங்க, அந்த சீதையை பார்த்தாங்க. சீதா வந்து அப்படியே ரொம்ப அழகு. சீதையை பார்த்தோன்னே அவளுக்கு பொறாமை வந்துருச்சு. ஓ, இந்த பெண்ணு கூட இருக்கிறதுனால தான் நீ என்கிட்ட வரமாட்டேங்கிற ராமா, இந்த பெண்ணை நான் பிடிச்சி அப்படி கழுத்தை திருக்கி ரத்தத்தை குடிக்க பாருங்க. சீதை பயந்து போய் பிரபு பிரபுன்னு ராமருக்கு பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க. ராமருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. ஓ லக்ஷ்மணா, இனி இவளை விட்டு வைக்காத, இவளை வந்து நீ அங்ககீனம் பண்ணணும், இவள் பெண்ணா போயிட்டா கொல்ல வேண்டாம், அவளை ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுங்க. உடனே லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணார், குட்டைவால் எடுத்து சக் 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 சக்னு சூர்பனகையுடைய மூக்கை சீவிட்டேன். அப்படி மூக்குலேருந்து பிளட்டு வந்து அழகிட்ட ஒரு காடு பூரா ஓடுறான் சூர்பனகை. அந்த காடு பூரா பயங்கர சத்தம்.
அவன் எங்கே ஓடி போனால் அந்த ஜனஸ்தானத்தில் 2 ராட்சசர் இருந்தான். கரண் தூஷன் 14,000 ராட்சசர்களோடு உட்காந்துருக்கான். கரண் தூஷன் 2 பேர். அங்கே ஓடி போய் அவன் சொன்னா, நீ என்ன பண்ணுறீங்க, இங்கே பாரு, எனக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு, பிளட் எல்லாம் வருது. அவன் யார் என்ன பண்ணா, எல்லாச்சும் உனக்கு, ஓ பயங்கர சத்தம். அவன் சொன்னா, அந்த ஜனஸ்தானத்தில் 2 மாநிலங்கள் வந்துட்டாங்க, அவங்க தான் இப்படி பண்ணாங்க. இந்த கரண் தூஷன் 14,000 ராட்சசரோட வராங்க. லக்ஷ்மணன் பார்த்தாரு, அப்படியே தன் அம்பு வில்லு எடுக்கிறார். ராமச்சந்திரன், லக்ஷ்மணா என்ன, நீ இரு, நீ சீதையை பார்த்துக்க, பத்திரமா பார்த்துக்க, நான் பார்த்துக்கிறேன் இவங்கள. அந்த கதை சொல்றவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ராமர் தனி ஆளு, ராமர் ஒருத்தரா நிற்கிறாரு, 14,000 ராட்சசர்களோட அந்த கரண் தூஷன் வராங்க. குலசேகர ராஜா கதை கேட்டுட்டே இருந்தாரு. அப்படியே எந்திரிச்சு, அரச கட்டளை, உடனே நம்ம ஜனஸ்தானத்துக்கு போறோம், பிரபு கூட வந்து சண்டை போடுறோம், அசுரங்களை கொல்றோம், அரே கிருஷ்ணா, குதிரை ஏறிட்டாரு. அது கதை சொல்லுவாரு, ஐயா இருங்க, அரசனே இருக்க, நீங்க போக வேண்டாம். ராமர் அவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டாரு. தனி ஒரு நபரா இருந்து ராமர் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டாரு. எப்படி கொண்டாரு, அவர் கோதண்டை எடுத்தார், அதில் ஒரு அம்பு வச்சார், அது இப்படி காது வரை இழுத்தார், ஒன்று விட்டார், அது 4, 8, 100, 1000 அஸ்திரங்கள் போய் அந்த ராட்சசோட கையை வெட்டி, காலை வெட்டி, தலையை வெட்டி, எல்லாம் ரத்தம் ஆற ஓடிச்சு. கரதூஷன்லாம் தலை துண்டிக்கப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா, இன்னைக்கு ஃபீஸ்டினர், கரதூஷன் வதம். அந்த மாதிரி தினமும் நடக்கும். அப்படி ராஜா வந்து தன்னையே மறந்துடுவார். அப்போது ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, இன்னும் இந்த கதை ரெகுலராக சொல்கிறவர் வரல, வேற ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு வச்சிட்டாரு, ஏதோ வேலையாக போகிறாரு. அந்த வைஷ்ணவர் சொன்னார், நான் வந்து ராஜாவுடைய சபையில் போய் தினமும் ராமாயண கதை சொல்லுவேன், இன்றைக்கி எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது, என்னால் போக முடியாது, நீங்கள் போகிறீங்களா எனக்கு பதிலாக? சரி நான் போகிறேன், ஆனால் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக கவனமாக செய்யணும், கதை சொல்லும்போது ராமாயணத்தில் சோகமான விஷயத்தை சொல்லிடாதீங்க, அப்புறம் மன்னரால் தன்னை கட்டுப்படுத்திக்க முடியாது, சந்தோஷமான கதைகளை மட்டும் சொல்லுங்கள். இவர் தலையெல்லாம் ஆடிக்கிட்டார், சரின்னு வந்து கதை சொல்லும்போது மறந்து போயிட்டார். வந்து கதை சொல்லும்போது மறந்துட்டார். கதை சொல்லிகிட்டே வந்தார். ராமர் அந்த மாயமானை தேடி போனார். அப்பொழுது ராமருடைய சத்தம் கேட்டது, ஓ லக்ஷ்மண், ஓ சீதா, ஓ லக்ஷ்மண், ஓ சீதா. சீதை சொல்கிறாங்க, லக்ஷ்மணா போ, ராமருக்கு ஆபத்து, போ. லக்ஷ்மணன் சிரிக்கிறார், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ராமருக்கெல்லாம் ஒரு ஆபத்து, அது மாரிச்சனுடைய சத்தம், அடிக்கட்டு தெரியல, அது மாரிச்சன் இல்லை, நான் நம்ப மாட்டேன், போன்னு லக்ஷ்மணி அனுப்பிச்சு விட்டார். அந்த நேரத்தில் ராவணன் வந்து சீதையை தூக்கின்னு போகிறார். சீதாதேவி அழறாங்க, ஓ ராம், ஓ லக்ஷ்மண், ஓ ராம். சீதாதேவி அழறாங்க. அப்படியே புஷ்ப விமானத்தில் ஆகாசம் எழுத்துன்னு போகிறார் ராவணன். இது ராஜா கதை கேட்டுகிட்டே இருந்தாரா, என்ன அயோக்கியத்தனம், என் பிரபு இல்லாத நேரத்தில் அது ஆசிரமத்தில் புகுந்து என் சீதா மாதாவை தூக்கின்னு போகிறதா, படைகளே உடனே வாருங்கள், நம்ம ஜனஸ்தானத்தில் போய் அந்த ராவணனை வதம் செய்ய வேண்டும். அவன் இப்போ ஜனஸ்தானத்தில் இல்லை, அவன் லங்கைக்கு போயிட்டு இருக்கான். அப்போ லங்கைக்கே போவோம். ஒரு குதிரை ஏறி போயிட்டார். இது புதுசாக வந்தவருக்கு என்ன சொல்கிறது தெரியல. அவர் ஐயோ என்னடா ராஜா எதிர்த்து போகிறாருன்னு அவர் கதையில் அப்படியே ஒன்றி போயிட்டார். அவ்வளோ அன்பு ராமர் மேலே. ஒரு ராமருக்கே ஆபத்து பண்ண போகிறாங்களா அவங்க, விடமாட்டாங்க ராவணனை, சீதா மாதாவை தூக்கின்னு போகிறாங்க அப்படின்னு போய் வால் எடுத்துகிட்டு போய் கடலில் நீந்த போயிட்டார். பின்னாடி இந்த மந்திரிகள் அவங்க எல்லாம் ஓடி வந்தாங்க. அப்போது இவருடைய அன்பு, இவருடைய பக்தி இருக்கு இல்லையா, எந்த அளவுக்கு ராமர் மேலே அன்பு வச்சுருந்தா அப்படியே பகவான் இந்த இதுலேருந்து அந்த சமுத்திரத்துலேருந்து மேலே வந்தார். ராம், லக்ஷ்மண், சீதா. குலசேகரா, இங்கே என்ன பண்ணுற நீ? பிரபு, சீதா மாதாவை ராவணன் தூக்கின்னு போனா பாரு, சீதாலாம் வந்தாச்சு, நான் ராவணெல்லாம் வதம் பண்ணிட்டேன், நீ போய் ஆட்சி பண்ணு, ராஜ்யத்துக்கு போன. சீதா வந்தாச்சா, பட்டாபிஷேகம் முடிச்சா, அப்படின்னு ஃபீஸ்டே விருந்து. இந்த மாதிரி செவிக்கும் விருந்து, வயிற்றுக்கு 2 தினம் விருந்து தான். இப்போ என்ன ஆச்சு, இந்த மந்திரிகளுக்கெல்லாம் அஜிஜோ ராஜா வந்து எங்கே யாத்திரை போயிடுவார்னு அடியார்களை கூப்பிட்டா இவர் கதை கேட்டு இருக்காரு, ராஜ்யத்தை பார்க்க மாட்டேங்கிறார். இந்த ராஜ்யத்தை விஸ்தாரம் பண்ணணும், இந்த சேர மண்டலம் வந்து உலகம் முழுதும் பரவணும், எல்லா ராஜ்யம் என் கட்டுப்பாட்டில் வரணும், நானே ஐ ஆம் த கிரேட் எம்பரர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், ஐ ஆம் த கிங் குலசேகரா. அப்படி ஆக மாட்டேங்குது. அவர் கதை கேட்டு உட்காந்து ஆனந்தமாக இருக்கார். இந்த மந்திரிகளுக்கு பொறுத்துக்கவே முடியல. எப்போ நம்ம ராஜ்யம் விஸ்தாரமாகிறது, இவர் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தா தான் நல்லா ஒரு பிளான் போட்டாங்க, திட்டம் போட்டாங்க. ராமநவமி ஃபெஸ்டிவல் வரும். அந்த ராமநவமி பண்டிகையில் அங்கே வந்து ராஜாவுடைய சபையில் அழகான ராமருடைய விக்கிரகம், ராமருடைய மூர்த்தி, அதுக்கு நிறைய ஆபரணங்கள்லாம் போட்டு அழகு பார்ப்பார் ராஜா. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, ராமநவமி பண்டிகை அன்னைக்கு ராமருக்கு போட்டிருந்த வைர மாலையை ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க, திரும்பி மறைச்சி வச்சுட்டாங்க.
இந்த பூஜாரிகள் அலங்காரம் பண்ணிட்டு ரத்ன மாலையை தேடுறாங்க. அப்படியே செய்தி ராஜாவுடைய காது மந்திரிகள்லாம் வந்தாங்க. மன்னா, என்ன அநியாயம், நம்ம அரண்மனையிலேயே திருட்டு போய்விட்டது. மக்கள் திருட்டு பயம் இருப்பான், திருட்டு பயத்தோடு இருப்பான், ராஜா தான் பாதுகாப்பு தரணும். ராஜாவோட அரண்மனையிலேயே திருட்டு போயிடுச்சே. ராஜா சொன்னார், அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை, இங்கே எப்படி திருட்டு போகும், யாரும் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க, யாரும் மறந்து வச்சுருப்பாங்க, தேடி பாருங்க கிடைக்கும். இல்லை இல்லை, திருட்டு போயிடுச்சு. எப்படி? நீங்கள் தான் நிறைய அடியார்களை கூப்பிடுறீங்க, வைஷ்ணவர், அவங்க யாரோ திருடி வச்சுருப்பாங்க. கேட்டோன்னே ராஜா கோவம் வந்துடும், கண்ணெல்லாம் செவந்துடும். என்ன தைரியம், துணிச்சல் உங்களுக்கு? அடியார்கள் மேலே பழி சுமத்துறீங்க, வைஷ்ணவர் மேலே பழி சுமத்துறீங்க அப்படின்னு ராஜா கோவம் வந்துருச்சு. நீங்களே சொல்லுங்கள், அப்போ யார் பூஜை மண்டபத்துக்குள்ளே போகிறாங்க? பொதுமக்களாக போகிறாங்க இல்லை நாங்களாக போகிறோம்? வைஷ்ணவர் தானே போகிறாங்க, உங்கள் அடியார்கள் தானே போகிறாங்க. அவங்கள யாராவது எடுத்து வச்சுக்கணும். இல்லாட்டி யார் கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ளே போகிறாங்க? பூஜாரி தானே போகிறாங்க. ராஜா சொன்னார், ஓகே, நீங்கள் அவங்க மேலே சந்தேகப்படுறீங்களா? ஆமாம், அவங்க தான் எடுத்து வச்சுருக்கணும். சரி, நீங்கள் வந்து ஒரு பொற்கோடத்தில், ஒரு தங்க கோடத்தில் ஒரு விஷப்பாம்பு போட்டு எடுத்துக்குவாங்க. ஒரு பொற்கோடத்தில் விஷப்பாம்பு போட்டு எடுத்துக்குவாங்க. இருக்கு மந்திரிக்குள்ள ஒரே என்னடா இப்படி கேட்குறாரு, திடீர்னு சொல்கிறாரு, என்ன விஷயம் அது? எதுக்கு பொற்கோடத்தில் தங்க கோடத்தில் ஒரு பாம்பு போட்டு எடுத்துன்னு வரணும்? இது அரச கட்டளை, எடுத்துட்டு வாங்கன்னு கொண்டு வந்து ராஜா முன்னாடி வச்சாங்க. ராஜா வந்து பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, இவங்கெல்லாம் அடியார் மேலே பழி சுமத்துறாங்க, அப்படி இவங்க பழி சுமத்துற மாதிரி அடியார்களை யாரேனும் அந்த ரத்னமாலை எடுத்திருப்பார்களே, ஆனால் இந்த சர்ப்பம் என்னை தீண்டி நான் உயிரோட கலவாரு அப்படி கை விட்டுருவேன். அப்படி அடியார் மேலே பழி சுமத்து உண்மையாக இருந்தால் நான் அந்த பழி ஏற்றுக்கிறேன்னு அந்த குடத்துக்குள்ளே கை விட்டுருவேன். இந்த மந்திரிக்கெல்லாம் ரொம்ப ஷேமாயிட்டு, ரொம்ப அசிங்கமாக போச்சு. சே, நம்ம மன்னனுடைய மனசு தெரிஞ்சுக்காம இப்படி பண்ணிட்டோமே. உண்மையை ஒத்துன்றாங்க, தப்பு தான், நாங்கள் தான் பண்ணோம், நாங்கள் தான் அந்த ரத்ன மாலை எடுத்து வச்சோம், நீங்கள் வந்து அரசியல் விவகாரமே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, எப்போ பாரு ராமகதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க, அது எங்களால் பொறுத்துக்க முடியல. அன்னைக்கு முடிவு செஞ்சார் குலசேகரர் ராஜா, இந்த பௌதிகவாதியோட சங்கமும் வேண்டாம், இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். அப்படியே விட்டு தன் மகளை கூட்டிட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவார். தட்ஸ் ஆல். அப்படியே பல திவ்ய தேசங்களை யாத்திரை போய் பகவான் அழகாக பாடி அப்படியே ஆனந்தமான வாழ்க்கை. அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பௌதிகவாதிகளுடைய சங்கத்தை நம்ம தவிர்க்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கிருஷ்ணவர்களும் முன்னேற்றம் அடையலாம். அது வந்து அது கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறதுல தான் இருக்குது. எவ்வளோக்குள்ள நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறோமோ, பிரபுபாத் இங்கே அழகாக சொன்னார், எவ்வளோக்குள்ள ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறாங்களோ அவ்வளோக்குள்ள ஒரு பௌதிகத்திலேருந்து விடுபடுவாங்க. எவ்வளோக்குள்ள ஒருத்தர் பௌதிகத்திலேருந்து விடுபடுவாங்களோ அவ்வளோக்குள்ள கிருஷ்ணவரோட முன்னேற்றம் அடைவாங்க. எவ்வளோக்குள்ள ஒருத்தர் கிருஷ்ணவரோட முன்னேற்றம் அடைகிறாங்களோ அவ்வளோக்குள்ள ஒரு பகவான் மேலே அன்பு வளரும். எவ்வளோக்குள்ள பகவான் மேலே நம்ம அன்பு வளர்த்துக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம பகவான் திரும்ப போக தயாராகிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான வர்ணனை, ரொம்ப அழகான ஒரு எபிசோட். ஸோ இதை நம்ம எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு தான் இருக்குது. அதனால் ஸ்ரவன் கீர்த்தன் வந்து தான் பக்தியில் ஆரம்பம். தொடர்ந்து பகவானுடைய புகழ் பாடணும், ஜபிக்கணும், தொடர்ந்து பகவானை பற்றி கேட்கணும், எளிமையாக வாழணும். இதுதான் திரும்ப திரும்ப இங்கே சொல்கிறாங்க. அப்படி இருந்தால் நமக்கு பௌதிகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பற்றுதல் விலகி பகவான் மேலே பற்றுதல் அதிகரித்து எங்கே போனால் திரும்ப வரமாட்டோமோ, எங்கே போனால் எப்போவுமே ஆனந்தமாக இருப்போமோ அந்த இடம் நமக்காக காத்திருக்கு. அங்கே பகவான் காத்திருக்கார், இவன் வரட்டும், சீக்கிரம் வரட்டும். அதான் பகவான் அனுகிரகம் பண்ண தயாராக இருக்கார். ஆச்சாரியரும் வழி காமிச்சு கொடுத்துட்டாரு. பண்ண வேண்டியது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, ரந்திரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி. ஒரு கருத்துக்கள் இதெல்லாம் சொல்லலாம். உங்கள் கேள்விகள் சந்தேகம். Any comments? Randra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki,